ओम शांति 25 एप्रिल 2025। परम शिक्षक श्री भगवान वाच मीठे बच्चे बाबांकर श्रीमत तुम मानंकु सदा सुखी कराई देव। सेथिपाई देहधारी मानंकर मत को छाड़ी एकमात्र बाबांकर श्रीमतरे चाल। आजिर प्रश्न, केउं संतान मानंकर बुद्धिर चंचलता एबे पर्यंत बंद होई नाही? केउं संतान मानंकर बुद्धिर चंचलता एबे पर्यंत बंद होई नाही? उत्तर, जेउ मानंकु उच्चरु उच्च बाबांक मत बा ईश्वरीय मतरे भरोसा नाही, जेउ मानंकु उच्चरु उच्च बाबांक मत बा ईश्वरीय मतरे भरोसा नाही, सेमानंकर बुद्धिर चंचलता एपर्यंत बंद होई नाही। बाबांक प्रति पूरा निश्चय नथिबा कारणरू सेमाने दुई आड़े पाद रखि थान्ते, भक्ति मध्य करिबे, गंगा स्नान मध्य करिबे एवं बाबांक मतरे मध्य चलिबे। एपरि संतान मानंकर अवस्था कौन हेबो? संपूर्ण रूपे श्रीमतरे न चलिबा कारणरू धक्का खाई थान्ते। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चलो हो। ओम शांति। पिला माने भक्त मानंकर एही गीत सुनिले। एबे तुमे माने एपरी कहुनाह, कारण तुमी जानिछ सेही एकमात्र सर्वोच्च पिता आम मानंकु मिलिछन्ति। बाकी आउ जेते भी मनुष्य अछन्ति सेमाने समस्ते नीचरु नीच अटन्ते। उच्चरु उच्च मनुष्य मध्य भारतरे एही देवी देवता माने थिले। बाबा कहउछन्ति उच्चरु उच्च मनुष्य मध्य भारतरे एही देवी देवता माने ही थिले। सेमानंकर महिमा हेउछि सर्वगुण संपन्न। एबे मनुष्य मानंकु ए कथा जଣା नाही जे एही देवता मानंकु एते उच्च किए करिथिला। एबे तो बिल्कुल पतित होई जाइछन्ति। बाबा उच्चरु उच्च अटन्ति, जाहांकु पाइबा पाई साधु संथ माने मध्य साधना करुछन्ति, किंतु एपरि साधु मानंक पछरे मनुष्य अधा कल्प हेब भ्रमित हेउछन्ति। एबे तुमे माने जानिछ जे बाबा आसिछन्ति, आमे बाबांक निकटकु जाउछु। सिए आमको श्रीमत देई श्रेष्ठ सदा सर्वदा सुखी करुछन्ति। रावण मतरे चाली तुमे केते तुच्छ बुद्धि होई जाइछ। एबे तुमे आउ काहारी मतरे चालिबा उचित नुहे। तुमे माने पतित पावन पिता परमात्मांकु डाकी आसिछ, पुणी बुड़ेइला बाला अर्थात पतित करुथिबा आत्मा मानंक पाखकु काहेकि जाउछ? जनकर मतकु छाड़ी अनेकंक पाखकु जाई धक्का काहेकि खाउछ? केतेक संतान ज्ञान मध्य शुणुछन्ति, पुणी गंगारे जाई स्नान मध्य करुछन्ति, गुरुमानंक पाखकु मध्य जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति सेही पानीर गंगा कौनसी पतित पावनी नुहे। तथापि जदि तुमे मनुष्य मानंक मतरे जाई स्नान आदि करिब, तेबे बाबा कहिबे तुमकु मोर उच्चरु उच्च मत उपरे की भरोसा। तेबे बाबा कहिबे तुमरकु मोर उच्चरु उच्च मत उपरे भरोसा नाही कि? गोटिए पार्श्वरे ईश्वरीय मत, अन्य पार्श्वरे आसुरी मत। तेबे सेमानंक अवस्था कौन हेबो? उभय पार्श्वरे पाद देले चिरी होई जिबे। बाबांक ठारे मध्य पूरा निश्चय रखु नाहांती। कहउछन्ति मध्य बाबा मु आपणंकर अटे, आपणंक श्रीमतरे चली मु श्रेष्ठ हेबी। तेणु आमको उच्चरु उच्च पितांकर मतरे निजर पाद रखिबाकु हेबो। शांति धाम सुख धामर मालिक तो बाबा ही कराइबे। पुणी बाबा कहउछन्ति जाहांक शरीर रे मु प्रवेश करिछि से तो 12 जन गुरु करिथिले, तथापि मध्य तमो प्रधान होइछन्ति। लाभ तो किछि भी हेला नाही। एबे बाबा मिलिछन्ति, तेणु समस्तंकु छाड़ीदेले। उच्चरु उच्च पिता मिलिगले। बाबा कहिले खराब कथा शुण नाही, खराब देख नाही, किंतु
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ବିଲକୁଲ ପତିତ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମାୟା ଏଣେ ତେଣେ ଧକ୍କା ଖୁଆଉଛି। କାହିଁକିନା ରାବଣ ହେଉଛି ରାମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ରାମ କୁହନ୍ତି, କେହି ଶିବ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ ବାବା। ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋର ନାମ ଡ୍ରାମାରେ ଶିବ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ଜଣଙ୍କର 10ଟା ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେହି ନାମ ରଖିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମୁଁ କୌଣସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଯୁଗଳ ରୂପ। ବାକି ଚାରିଭୁଜା ଥିବା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଚାରିଭୁଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, 2 ଭୁଜା ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା ଏବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହିଁ ପାବନରୁ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ହେବାର ପାଠ ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଅଛନ୍ତି। ଯେବେ କେଉଁଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଳନାରେ ଚାଲନ୍ତି। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଭୋଜନ କେଉଁଠୁ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଆନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ କଲୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ହରାଇ ଦେଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାହୁକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କର। ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ହିଁ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହେଲ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଶରୀରକୁ କାଟିଲେ କ'ଣ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ? ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ ମୋ ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ହେଉଛି ବିନାଶୀ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବ ସେତେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗୀ ହେବ। ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ନିରୋଗୀ ହେବ। ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେତେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କୂଳକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇ ଦେବତା କିପରି ହେବେ? ଯଦିଓ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଥବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦିଅନ୍ତି। କେତେଜଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହଜିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବହୁତ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହଁ, ବହୁତ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ଟିକିଏ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବ ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବ। ଦାସଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ବହୁତ ଥାନ୍ତି।
ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକରେ ଦାସୀମାନେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଧା ଯୌତୁକରେ କେତେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସାଧାରଣ ଦାସୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାହୁକାର ପ୍ରଜା ହେବା ଭଲ। ଦାସୀ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଖରାପ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହୁକାର ହେବା ତଥାପି ଭଲ। ବାବାଙ୍କର ହେଲା ପରେ ମାୟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ବଳବାନଙ୍କ ସହିତ ବଳବାନ ହୋଇ ଲଢ଼େ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ଅଛି। ଆଉ ଏପରି ବାବା ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଏପରି ବାବା ଯିଏକି ଜୀବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପତ୍ର ତ ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ମାୟା ପୁରା ନାକରୁ ଧରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ତେବେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଗଣତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ ଦୌଲତ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ତମ୍ବା ଲୁହା ପିତ୍ତଳ ଆଦି ନଥାଏ। ସୁନାର ହିଁ ମୁଦ୍ରା ଥାଏ। ଯଦି ସୁନାର ଘର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ କ'ଣ ନଥିବ? ଏଠାରେ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଏକଥା ରହୁଛି? କାରଣ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଦେବତା କରୁଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ଏପରି। ଏହା କ'ଣ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରୌରବ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛୁ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୋର ମୋରର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବ, ତେବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନୁଆଉଛ? ତୁମେ ଏହି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହଁ, ତେବେ ପାପ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ବହୁତ ସଂଯତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କେହି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ମାଳାର ଦାନା ହେବା, ଏହା କ'ଣ ମାଉସୀ ଘର କଥା ହୋଇଛି କି? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବାବାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଚଳନର ଚାଟ ରଖ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଖିଆଲ ଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବଡ଼ ସାତ୍ୱିକ ହୋଇଥିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଂଯମ ଦରକାର। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଏପରି ନୁହେଁ ତ? ମୁଁ ଲୋଭୀ ନୁହେଁ ତ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ଓଲଟା ସୋଲଟା କାମ କରାଉଥିବ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ପୁଣି ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ତ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି।
ସମୟ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ କିପରି ବୋମା ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ତ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦେଶରେ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଭାରତ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ କି ସେବା କରୁଛି? କେତେ ଜଣକୁ ନିଜ ସମାନ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛି। କେହି କେହି ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଟିକିଏ ବି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ବା କିଛି ଧନ ଥିବ ତେବେ ଲଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଇଜ୍ଜତ ହିଁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଠାବ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଯାଇ ପାଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ତୋର ମୋରର ଚିନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର। ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବହୁତ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେପରି ମାୟା କୌଣସି ଓଲଟା କାମ ନ କରାଉ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେକୌଣସି ଲୌକିକ ବା ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ନାଡ଼ିକୁ ପରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଅଚଳ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମୂରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନେବ ତେବେ ମାୟା କାଗଜର ବାଘ ପାଲଟିଯିବ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିନେବ ତେବେ ମାୟା କାଗଜର ବାଘ ପାଲଟିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।